بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات نے پلاٹوں اور عمارتوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی۔ لے آؤٹ پلان کی منظوری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ بلڈنگ پلانز، پلاٹوں کے انضمام کے لیے لے آؤٹ پلانز پر بھی پابندی۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹوں کی فروخت پر بھی پابندی۔ کثیر منزلہ عمارتوں، رہائشی مکانات، ہاؤسنگ اسکیم اپارٹمنٹس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فیصلے کا اطلاق کراچی سمیت سندھ کی تمام ترقیاتی اتھارٹیز پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے میٹر اور جمپر کاٹنے کے بعد ٹمبر مارکیٹ کے تاجر اور اہل علاقہ کے الیکٹرک کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ واقعے میں ملوث عملے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ شاہزیب حسین کی رپورٹ۔ اوور بلنگ اور بجلی کی عدم فراہمی پر ٹمبر مارکیٹ تاجروں نے احتجاجی بل جمع کرانے سے انکار کیا تو کہ الیکٹرک کا عملہ میٹر اتارنے اور جمپر کاٹنے پہنچ گیا۔ جیسے ہی کہ الیکٹرک عملے نے جمپر کاٹا تو اہل علاقہ نے عملے کو پکڑ لیا۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے عملے کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ عوام میں اشتعال تھا، اس کو ہم نے اپنے کسٹڈی میں لے کے ان کو بٹھایا تھا، اب پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس ایس پی سٹی کی مجھے کال آئی ہے، کرنل عباس جو ان کے ہیں ان کی کال مجھے آئی ہے، اور وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھانے میں بیٹھ گیا۔ قانونی طور پہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اب قانون جانے، پولیس جانے، کے ہی جانے۔ آل کراچی تاجر الائنس کے جنرل سیکرٹری طاہر عباسی نے بتایا کہ علاقے میں بجلی نہیں آتی، اگر یہ کہ الیکٹرک کا عملہ عوام کے ہتھے چڑھ جاتا تو آئینہ کچھ اور ہوتا۔ آج بھی جو کے الیکٹرک کا عملہ بالکل ایک گنڈا گردی کے روپ میں لاؤڈ اسپیکریں لے کے اپنی مارکیٹوں میں ہمارے نائب صدر ہیں کراچی ٹمبر مرچنٹ گروپ کے، ان کے جو ہے نا جمپر کو، ان کے جو گودام کے جمپر کو کاٹ کے لے گئے۔ اس کے بعد وہ آئے علاقے میں میٹرز نکالنے کے لیے، جبکہ کسی کے اوپر صرف 1 مہینہ، ابھی ڈیو ڈیٹ میں 7 دن باقی ہیں، باوجود اس کے وہ باقاعدہ گنڈا گردی کر رہی تھی۔ تو پبلک میں اشتعال ہے، پبلک میں غصہ ہے، وہ اپنے غصہ نکالنے کے لیے پبلک سر چڑھی تھی۔ اگر ہمارے ایسوسیشن کے عہدیداران نہیں پہنچتے، اگر ہماری مارکیٹ کے دکاندار نہیں پہنچتے تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اہل علاقہ اور مارکیٹ کے دکاندار بھی بڑی تعداد میں پہنچ گئے اور کہا کہ علاقے میں بجلی نہیں آتی، اوپر سے بھاری بھاری بل مل رہے ہیں۔ گھنٹے دن میں بعد لائٹ جاتی ہے، بالکل لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اتنا بل آتا ہے ہمارا۔ اس مہینے دکان پہ میرا کام ہوا ہی نہیں ہے اور میرا بل آیا 32,000 روپے۔ ایک تو میرا میٹر ہے نہیں، کوئی لائن ہے نہیں، اس کی وجہ باوجود پھر بھی بل ہمیں الیکٹرانک بھیج رہا ہے۔ بار بار وہاں پر ہم نے جا کے ریکویسٹ کی ہے، کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ تھوڑی ہے کہ کیا کہ تم لوگ جو بھی چاہے وہ تمہارے دل میں آئے وہ تم لوگ کرو، اور بل بھی اتنے 20 30 40 ہزار بل دیتے ہیں۔ دیکھو یہ رے بل بھی۔ ٹمبر مارکیٹ کے تاجروں نے کہ الیکٹرک عملے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے تھانے لے جا کر تاجر برادری، عوام اور کے الیکٹرک انتظامیہ سے مذاکرات کیے، جبکہ بغیر نوٹس میٹر اور جمپر کیوں اتارنے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ شاہزیب حسین، سٹی 21۔ ترجمان کے الیکٹرک کی ٹمبر مارکیٹ میں کے الیکٹرک کے عملے پر حملے اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان کے الیکٹرک نے کہا کہ ٹمبر مارکیٹ میں عملہ نادہندہ کی بجلی کاٹنے گیا تھا۔ ٹمبر مارکیٹ میں عملے کو نہ صرف جگہ مال بنایا گیا بلکہ تشدد بھی کیا گیا۔ عملے کی حفاظت کے حوالے سے کے الیکٹرک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطے میں ہے۔ کے الیکٹرک کے ترجمان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ کہ اس وقت پورے ملک میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بہت بحث اور گفتگو بھی چل رہی ہے، اور لوگوں کو شاید پریشانی کے ساتھ غصہ بھی آ رہا ہو، مگر یہ بھی سمجھنا ساتھ میں بہت ضروری ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، کسی بھی ادارے یا اس کے عملے پر تشدد کرنا اور بلوں کی ادائیگی نہ کرنا انتہائی غیر مناسب رویہ ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ٹمبر مارکیٹ کے ایریا میں، وہاں ہمارا عملہ نادہندگان کی بجلی منقطع کرنے گیا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بجلی چوری میں جب تک کمی نہ لائی جائے اور بلوں کی ادائیگی کے اندر بہتری نہ لائی جائے تو بجلی کی فراہمی میں بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ ٹمبر مارکیٹ کے جو عہدیداران کا اختیار کردہ رویہ ہے، اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جس کے اندر نہ صرف ہمارے عملے کو یرغمال بنایا گیا ہے بلکہ ان پہ تشدد بھی کیا گیا ہے۔ عملے کی حفاظت کے حوالے سے کہ الیکٹرک اور جو پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ مستقل رابطے میں بھی ہے۔ تمام تر مشتعل افراد سمیت مقامی تھانے کے اندر موجود ہیں۔ قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ الیکٹرک مکمل کارروائی کا حق رکھتا بھی ہے اور قانونی چارجوئی بھی کرے گا۔ میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کا جو بجلی نظام ہے وہ ریگولیٹڈ ماحول میں کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو بجلی کے نرخ کا تعین ہے وہ نیپرا اور وزارت توانائی کے اختیار میں آتا ہے۔ کہ الیکٹرک کا نفع نقصان سرمایہ کاری اور کارکردگی سے منسلک ہے۔ صارفین کے لیے جب بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کمپنی کو منافع نہیں ہوتا، اور نہ ہی موجودہ قیمتیں کی جو اتار چڑھاؤ یا ٹیکسز میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں کہ الیکٹرک یا کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا کردار ہے۔
इस वक्त भी कि इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ताउन उन तमाम लोगों के साथ बशमूल मुंतखब नुमाइंदे, इलाके मुअज़्ज़िज़ीन और इलाके मकीनों के साथ है जो बिजली चोरी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने में मज़बूत किरदार अदा कर रहे हैं और बिलों की अदायगी के रुझान को बरकरार रखने में भी इदारे का साथ दे रहे हैं। तशद्दुद और इश्तियाल से सूरत हाल में कतन बेहतरी नहीं आ सकती और ये चीज़ बहुत वाज़े तौर पर सबको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका शुक्रिया। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। नवा लेन में भी इलाका मकीन लोड शेडिंग के बायस बिलबिलाउट है। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली बहरान संगीन हो गया। मुख्तलिफ इलाकों की तरह नवा लेन में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुँचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इलाका मकीन बिलबिला उठे। कहा कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद न दिन को सुकून है न रात को चैन। बिजली का बिल 1 लाख रुपए आता है, हम गरीब आदमी किधर से भरेगा बोलो। 2 घंटा चलता है, कभी 3 घंटा है, एक टाइम में 3 घंटा। हाँ, रात को 10 बजे का 11 बजे का बाद फिर ये चलता है, लैंड देता है हमारे को। जी हाँ, हम लोग बिल भरते हैं, क्यों नहीं भरते, सबूत हमारा पास है, हम बिल भर रहे हैं, सही है ना। नवा लैन के रिहायशियों ने हुकूमत से अपील की है कि इलाके में बिजली की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान के साथ आयमा खान, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने बिजली के निर्खों में इजाफे के खिलाफ काले एहतजाज का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस के बाहर भी धरने का इंदिया दे दिया। ताहा मलिक की रिपोर्ट। में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का बड़ा ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के बाद बिजली के नरखों में इजाफे पर मुतालिक अफसरान को आड़े हाथों ले लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने आवाम को रिलीफ फराहम करने पर निगरां वजीर आजम को भी इन तनकीद का निशाना बनाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो अभी 2 दिन कराची भी रहकर गए, लेकिन ये दानिशवराना बातें भूखे लोगों की समझ में नहीं आती। पूरा तबका, हुक्मरान तबका जो मिलकर लोगों को लूट रहा है, उनको खा रहा है, उनका हक मार रहा है, उनका इस्तेहसाल कर रहा है, आप उसको पॉइंट आउट नहीं करते। आप जालिमों की निशानदेही किए बगैर मुआशरे पर लेक्चर देते हैं। यह मसला इस तरह हल नहीं होता। हाफिज नईम रहमान बोले, बढ़ती हुई बिजली की कीमतों के खिलाफ कल एहतजाज भी करेंगे। आने वाले वक्त में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे सकते हैं। तो कल यौम एहतजाज होगा और हमारे पास ये तजवीज़ ज़ेर गौर है और इसका गालिब इम्कान मौजूद है कि हम 1-2 दिन में, विफाक की अलामत है गवर्नर हाउस जो तमाम फैसलों के ज़िम्मेदार हैं, विफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर बिजली की कीमत के हवाले से, तो हम गवर्नर हाउस पे धरना देंगे और ये धरना हमारा तवील मुद्दत के लिए होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ज़राई टैक्स के हवाले से भी बात की और कहा कि हुकूमत उन लोगों पर टैक्स क्यों नहीं लगाती जिनकी मलकियत में 51% ज़राई ज़मीन है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सिविल अस्पताल के हाउस जॉब डॉक्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं 3 माह से मुआवजा न मिलने के बायस पढ़ाई और मरीजों को इलाज फराहम करने समेत दीगर मसाइल का सामना है। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल कराची में चंद माह कबल भर्ती होने वाले हाउस जॉब डॉक्टर्स ने तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाए मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि 3 माह से मुआवजा अदा नहीं किया गया, जिसके बायस पढ़ाई के साथ साथ हाउस जॉब करने में दुश्वारी का सामना है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो हमें एंटाइटल्ड स्टाइपेंड है 69,600 का पर मंथ, उसके टाइमली रिलीज़ हो, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं अभी तक हमारे स्टाइपेंड रिलीज़ नहीं हुआ। उसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी लोगों को आ रही हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से हाउस ऑफिसर लोग ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ लोग अपने घर को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं हर बंदा बगैर स्टाइपेंड के काम कर सके। डॉक्टर नहीं बल्कि सब डॉक्टर्स की जो है वो नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं और तकरीबन महीने के अंदर 8 रातें ऐसी होती हैं कि 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर गुजारते हैं और ये हमारे जो है वो जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनका ये बेसिक राइट है। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि सिविल अस्पताल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले आलात, मरीजों की तीमारदारी के लिए इस्तेमाल होने वाले अद्वियात और ज़रूरी सामान फराहम किया जाए। तो बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं, जैसे अक्सर सिरिंजेस नहीं होती हैं, लैब जाने के लिए टॉप्स नहीं होते हैं हमारे पास, कभी कभी पेशेंट को लगाने के लिए फ्लूइड्स यानी नॉर्मल सलाइन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है।
اور باقی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کنڈیشنز یہاں پہ کتنی ہائیجینک ہوتی ہیں. تو ایک پیشنٹ کو اچھی کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ وہ نہیں مل پاتی ہیں. سینیٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے, فیومیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ہمارے ڈاکٹرز روم کو وزٹ اگر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ وہ انسانوں کے رہنے کے قابل جگہیں نہیں ہیں. جو ڈاکٹرز روم ہے, ہمارے پاس پینے کا پانی دستیاب نہیں ہو. مظاہرین کے سول ہسپتال انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے اور مسائل کی حل کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا. کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ شاذب حسین, سٹی 21. فیس میں اضافے کے خلاف طلباء پھٹ پڑے. وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں طلباء تنظیموں کا احتجاج. طلباء نے احتجاج کے دوران یونیورسٹی روڈ کو بند کر دیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. تعلیم کا حصول مزید مشکل, فیس میں اضافے پر اردو یونیورسٹی کے طلباء کا صبر جواب دے گیا. وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں طلباء ایکشن کمیٹی کی جانب سے سیمسٹر فیس میں اضافے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. احتجاج میں عبدالحق کیمپس کے طلباء بھی شامل ہو گئے. طالب علموں نے مظاہرے کے دوران یونیورسٹی روڈ کو بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا. ہاتھوں میں بینرز تھامے طلباء نے کہا کہ سیمسٹر فیسوں میں 50 سے 68% اضافہ کر دیا گیا. فیصلہ طالب علموں کے ساتھ ناانصافی ہے. انتظامیہ مسلسل اس طرح کے ظلم ڈھا رہی ہے طلبہ پر, جس پر طلبہ مزید دبتا جا رہا ہے. پھر یہاں پر فیسز میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے 67.5% تک کا اضافہ. یہ طلبہ پر ظلم کا پہاڑ بن کر ڈھا ہے. بس ہم اپنے حقوق کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں, تو ہم انتظامیہ سے بس گزارش کرتے ہیں جو اتنی 70% 60% جو فیس ان لوگوں نے بڑھائی ہے, یہ ظلم ہے طلبہ, غریب طلبہ کے اوپر. ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد جو نا موخر کر کے جو نا دوسرا جو پہلے کے جو فیسز تھے وہ لاگو کریں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ نے فیس میں اضافے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. دن بدن بڑھتی مہنگائی نے یومیہ اجرت کمانے والوں کے روزگار کو متاثر کر دیا. دہاڑی دار مزدور سارا دن کام کے منتظر رہنے لگے. کہتے ہیں سارا دن انتظار کے بعد بھی کام نہ ملنے پر مایوس ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں. نملہ ریاست کی. دن بدن بڑھتی مہنگائی ہر شخص کی ہی دہائی. یومیہ اجرت کمانے والوں کے روزگار پر بھی مشکل آئی. دہاڑی دار مزدور سارا دن کام کے منتظر رہنے لگے. اپنی دہائی سناتے ہوئے کہا, کئی روز سے بے روزگار ہیں. کمائی نہ ہونے کے سبب گھر کے اخراجات پورے کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. 15 دن کام نہیں لگتا ہے. ہم لوگ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. ابھی کبھی ہوتا ہے کھانے کو, کبھی نہیں ہوتا ہے. گھر کے حالات بھی برے ہیں. ہم لوگ رات کو جو ہے نا یہ فٹ پیری میں سو جاتے ہیں. جب ہمارے پاس گھر کے مسائل پیسہ نہیں ہوتا ہے تو ہم ادھر ہی فٹ پیری میں سو کے گزارا کرتے ہیں بچوں کے سے دور ہو کے. مزدور طبقہ سب رول گیا ہے. امیر جو نا اس کو کیا پرواہ ہے, وہ تو اپنا کھا رہا ہے, کما رہا ہے. اس کی تو باہر سے بھی آمدنی اندر سے بھی ہے, ہم کہاں سے لائیں گے. مہنگائی سے پریشان مزدوروں نے حکومت سے ریلیف کی اپیل کی ہے. صبح امید کی کرنوں سے طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ یہ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور سارا دن اسی خواب میں گزار دیتے ہیں کہ کوئی گاہک آئے گا اور ان کا کاروبار چمکے گا. کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21. تاجر برادری کا کراچی چیمبر کے خلاف ایک بار پھر سخت رد عمل سامنے آ گیا. جنرل سیکرٹری آل تاجران سندھ اتحاد مقصود فراز کہتے ہیں کراچی چیمبر چھوٹے تاجروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتا ہے. کاوش میمن کی رپورٹ. مہنگائی کے خلاف احتجاج وسیع کریں گے, تاجر برادری نے اندیا دے دیا. جنرل سیکرٹری آل تاجران سندھ اتحاد مقصود فراز کا کہنا ہے کہ جلد اجلاس طلب کر کے آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے. سینٹرل, لانڈی اور دیگر علاقوں میں بھی احتجاج زیر غور ہے. اچھا, دوسری جگہوں پہ جیسے لانڈی, کورنگی, ملی روننگی ٹاؤن یا شاہ فیصل کالونی یا سینٹر کا کوئی ایریا حیدری وغیرہ, اب اس کے اندر ہمارا یہ فیصلہ آنے والے اجلاسوں میں ہوگا کہ آئندہ ہم لوگ کہاں کرتے ہیں. سینٹر میں کرتے ہیں, لانڈی کورنگی میں کرتے ہیں یا کسی اور ایریا میں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ایک بڑا ہی احتجاج ہوگا. مقصود فراز بولے کراچی چیمبر تاجروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے. اب تاجر کراچی چیمبر کے الیکشن میں حصہ لیں گے. مختلف چیمبر کے نمائندوں نے اب آواز اٹھانا شروع کر دی ہے اور حالیہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی تعداد الیکشن میں شریک ہوتی بھی نظر آئے گی. یہ میں آپ کو پیشگوئی اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اب اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. تاجر رہنما نے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا. کیمرامین جہانگیر خان کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. ہول سیل مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 155 روپے تک پہنچ گئی ہے. شہری مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں. ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے اسمگلنگ روکنے کے لیے چیک پوسٹوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ.
होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों को पर लग गए। अजनास मार्केट जोड़िया बाजार में चीनी 155 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने चीनी की कीमत में इजाफे की वजह बता दी। बोले शुगर मिलर्स, स्मगलर्स और सट्टे माफिया चीनी की कीमत में इजाफे की वजह है। कीमतों में इजाफे के लिए शुगर मिल मालकान का कार्टेल, सट्टा माफिया और स्मगलिंग कुंडी के इलाके से होती है, जो अपर पंजाब, लोअर पंजाब, सिंध, अपर सिंध सब जगह का स्टेशन एक ही है, कुंडी, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का। अगर उससे पहले चेक पोस्टें बना के उनको रोक लिया जाए तो ये इकदाम बहुत ही अच्छे इकदाम होंगे और हो सकता है कि चीनी में करेक्शन आ जाए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि अफगानिस्तान में चीनी महंगी होने की वजह से पाकिस्तान से चीनी स्मगल हो रही है। स्मगलिंग की रोकथाम से चीनी की कीमत कम हो सकती है। 200-250 की चीनी अफगानिस्तान में बिक रही है, तो ये तो स्मगलिंग होगी। तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कुंडी इलाका है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिससे सिंध से भी जाती है, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सब जगह से स्टेशन वही है। इसको रोकना चाहिए, उन चौकियों को बंद करना चाहिए ताकि चीनी स्मगल होना बंद हो। महंगाई से सताई आवाम हुकूमत से अशिया खुरेनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा करती दिखाई दे रही है। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हासिम बंगवार ने सिटी 21 की खबर का नोटिस ले लिया। पीपल्स चौरंगी बफर जोन से वाटर पंप चौरंगी जाने वाली सड़क की तामीर शुरू करा दी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। 21 की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर व म्युनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम बंगवार का एक्शन, सड़क की तामीर शुरू करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर व म्युनिसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन हाजिम बंगवार कहते हैं कि पीपल्स चौरंगी से वाटर पंप जाने वाली सड़क की तामीर से नॉर्थ नाज़िमाबाद के दर्जनों ब्लॉक्स के मकीनों को सहूलत मिलेगी। आप जियोग्राफिकली पूरा सेटअप देखें तो वहाँ से जो 2 रोड आ रहे हैं, ज़ियाउद्दीन से लेके पूरा बफर जोन से लेके नमक बैंक से जो सारे सेक्टर्स हैं, सब यहाँ आके मेनली कनेक्ट होते हैं। तो ये बड़ा एक हैवी लोड लेता है हमारा रोड, तो इसकी बहुत मेरी ट्रैफिक भी यहाँ जमा हो सकती है, क्योंकि सारे जो मेन एग्जिट्स हैं यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो आपको गुलबर्ग पड़ता है, वहाँ से आपको नाज़िमाबाद लियाकताबाद पड़ेगा, यहाँ से आपको न्यू कराची पड़ेगा, तो एक तरीके से सेंटर पॉइंट भी है। शहरियों ने अशरा सफाई के बाद सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज करने को खुश आइंद करार दिया। जी बिल्कुल, ये हमारे जो हाजिम बंगवार साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में काम करा है और 10 रोज़ा सफाई मुहिम इन्होंने करी है। ये रोड वगैरह आप देख रहे हैं बनवा रहे हैं, यहाँ से निकलना अज़ाब हो जाता है, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम करवाया है। रोज़ काम हो रहा है, रोज़ सफाई हो रही है। पहले यहाँ पीछे से गुजर नहीं सकते थे, इतना कचरा होता था। और ये चौरंगी पे भी अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे, अभी हम खड़े हुए भी हैं और सब कुछ हो रहा है, काम भी चल रहा है। बफर जोन पीपल्स चौरंगी तक वाटर पंप सड़क का दूसरा ट्रैक मुकम्मल किए जाने पर शहरी सुख का सांस ले रहे हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पानी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ी से तरक्याती काम जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इजलास हुआ, जिसमें शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत की गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने मेयर को इलाके के मसाइल से आगाह किया, जिसमें मेयर कराची की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हम तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। बल्दियाती नुमाइंदे शहर में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक हो गए। डिप्टी मेयर कराची ने डालमिया में ज़ेर तामीर लाल स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए डालमिया का दौरा किया। हक्सा शाहिद की रिपोर्ट। कायद में बल्दियाती नुमाइंदे तरक्याती कामों में तेजी के लिए मैदान में आ गए। डालमिया में जारी लाल स्पोर्ट्स ग्राउंड और दीगर तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दौरा किया। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पहले मंसूबों में काम सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है। तरक्याती काम 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। विजिट पे आया हूँ, यहाँ पे देखा तो काफ़ी सुस्त रवि से काम चल रहा है और यहाँ पे इनके मसाइल थे, उनके लिए मैं ऑन द स्पॉट खुद आया हूँ ताकि मालूम हो सके कि किस स्पीड से ये काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ मैं मौजूद हूँ लाल स्पोर्ट के ग्राउंड में, क्लिक के तवस्सुल से काम चल रहा है। तो यहाँ उनके ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये एश्योर कराया है कि 3 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट कराएंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं हुआ तो इनके खिलाफ
एक्शन किया जाए। डिप्टी मेयर ने कहा कि अगर 3 माह में फुटबॉल ग्राउंड तामीर ना हुआ तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फोरपॉस की 8 रुकनी टीम ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क का दौरा किया। हथनियों की सूरत हाल, नए पिंजरे की तामीर और दीगर मामलात का जायजा लिया। टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील ने जू और सफारी की हथनियों की सेहत तसल्ली बख्श करार दी। साथ ही माजी में सोनिया और मलका में पैरासाइट की तस्दीक भी की। तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। पास की 8 रुकनी टीम ने सोनिया, मलका और मधु बालो की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। सरबराह फोरपास टीम डॉक्टर आमिर खलील ने कहा कि माजी में सोनिया और मलका को भी पैरासाइट बीमारी के असरात थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके। डॉक्टर आमिर खलील बोले कि 1 से 1.5 माह में हथनी मधुबाला को शिफ्ट किया जाएगा। तब तक इसकी ट्रेनिंग होगी ताकि इसे कंटेनर में मुंतकिल किया जा सके। अगर हथनी का पिंजरा बैनुल-अक़वामी तर्ज का ना हुआ तो हम इसे शिफ्टिंग की इजाज़त नहीं देंगे। This is the reason I was today with the team, with the director here, with the architect to make this possible in the coming few weeks. So we have a clear plan. The crate or the transport of Madubla is already prepared and is ready. Madubla need to be trained, and I want to be clear here. Training of the elephant, Madubla is not mean we train elephant for a circus. We train the elephant to be able and feel comfortable. सफारी पार्क में हथनी मधुबाला का पिंजरा इस वक्त 90% तामीर हुआ है। ताहम इंतजामिया ने पिंजरे की तामीर 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का दावा किया है। निगरान सूबाई हुकूमत ने कारोंझर पहाड़ समेत दीगर मादनियात का सूबे भर में जियोलॉजिकल सर्वे कराने और मादनियात को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। निगरान वजीर मादनियात खुदा बख्श मरी कहते हैं कि पहली बार इस तरह का सर्वे करके पब्लिक किया जाएगा ताकि अवाम को पता लगे कि मुल्क को मुआशी बहरान से मादनी मसाइल से निकाला जा सकता है। आज़ाद नहुड़ियों की रिपोर्ट। सूबाई सरकार भी कारुंझर पहाड़ को नीलाम करने के लिए डट गई। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरां वजीर मादनियात खुदा बख्श मरी ने कहा कि कारुंझर समेत सूबे भर के तमाम मादनी वसाइल का सर्वे करवाया जाएगा। एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं और टूरिज़म के जो मिनिस्टर्स हैं, मेरी कोशिश है कि हम उनके साथ बैठें और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम इंशाल्लाह वहाँ का दौरा करेंगे। सूबाई वजीर ने कहा कि कारुंझर पहाड़ के हवाले से साबिका हुकूमत ने क्या फैसला किया इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं, वो अपना फैसला करने जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करता, उसके लिए इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम खुद करेंगे। हम जो करेंगे आप हमारा एहतसाब हमसे लें, जिन्होंने किया है उसका वो उनसे आप लीजिएगा। निगरां वजीर खुदा बख्श मरी ने मजीद कहा कि इनको मैंडेट आम इंतखाबात कराने का दिया गया है, लेकिन बाकी जो फैसले करेंगे उनको पब्लिक किया जाएगा। अगर हम अपने इख्तियारात को ज़्यादा अगर जैसे आपने कहा कि आप इलेक्शन कराने के लिए आए हैं और आप इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, तो देखें अगर मैं ये करता तो सबसे पहले मैं खामोशी से जो लीज़ें चल रही थी हम लीज़ें ग्रांट करते, ये चीज़ें चल रही थी हम उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते। मैंने आपको क्या कहा, हम पब्लिकली करने जा रहे हैं। पब्लिकली ये नहीं है कि डिपार्टमेंट की हद तक महदूद होगा, पब्लिकली होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। सूबाई वजीर मादनियात ने अगले माह मादनियात पर सेमिनार करवाने और कारुंझर का खुद जाकर मुआयना करने का ऐलान भी किया। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख, कैमरा आज़ाद नोडियो, कराची। अमरीकी कौंसल जनरल कॉन्ड्रेट रिबल ने वफ्द के हमरा मज़ार कायद का दौरा किया। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। वफ्द को मज़ार कायद में मौजूद म्यूजियम का दौरा भी कराया। तफसीलात कौंसल खाने कराची में तैनात कौंसल जनरल कॉन्ड्रेट रिबल ने कौंसलेट के वफद के हमरा मज़ार कायद का दौरा किया और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी कौंसल जनरल के दौरा मज़ार कायद के मौके पर पाकिस्तान नेवी के बैंड ने वफद का इस्तकबाल किया। कॉवरेंट ट्रैवल ने मज़ार कायद पर फूल रखे और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ भी मांगी। दौरे के मौके पर अमरीकी कौंसल जनरल ने यादगारी किताब में तासुरात दर्ज किए, जबकि वफद ने मज़ार कायद में मौजूद म्यूजियम का भी दौरा किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।